Hello everyone. First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namche Government College and Sikkim University to provide this platform to make this video on the topic Maxwell distribution of molecular velocities and relationship between three velocities, which is provided by teacher Sir C.P. Khatiwara for the partial fulfillment of BSc third semester from June to December 2020. This video carries 25 marks or sessional B examination. My name is Sharan Pradhan and my roll number is 19NS0131. Now firstly we will discuss about the Maxwell distribution laws. The Maxwell-Boltzmann distribution law was first worked out around 1850 by the great physicist Boltzmann. So we will take this gas molecules. This is a gas molecules, and we will take a graph. Here comes the molecular speed, and this is the molecular fraction. र यसमा चाहिँ जति पनि ग्यासको मोलिक्युल छ यो चाहिँ टोटल ग्यास मोलिक्युल चाहिँ यसमा n नम्बर छ. सो अब एउटा ग्राफ छ यहाँनिर. यो हाम्रो मोलिकुलर फ्र्याक्सन छ. अब टोटल ग्यास मोलिक्युल्स हाम्रो n छ भने हाम्रो अलिक सानो n चाहिँ n जस्तै अब फर इक्जाम्पल अब यो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ग्यास जस्तै 1000 वटा छ अरे, 1000 छ अरे भनेपछि यो अलिक कम 10 वटा छ अरे. इक्जाम्पल हामीले मानिलिउँ 10 वटा छ अरे हैन. अनि मोलिकुलर फ्र्याक्सन यसको हुन्छ n/n. अब यसको यहाँनिर चाहिँ म्याक्सिमम फ्र्याक्सन देखिन्छ हैन. जस्तै यो बढ्दै जब यसको स्पिड बढ्दै जान्छ तब यसको मोलिकुलर फ्र्याक्सन पनि बढ्दै इन्क्रिज हुँदै जान्छ. जति यहाँ अब सपोज यहाँ 2 छ अरे, यहाँ 5 छ अरे, यहाँ मोलिकुलर स्पिड यसको 2 छ अरे भनेपछि यतिमा यसको स्पिड अलिक बढ्यो. यसको स्पिड बढ्दाखेरि यो फ्र्याक्सन पनि बढ्यो. जस्तै 5 मा यो यति भयो, यहाँ बढ्यो. यो बढ्दा बढ्दा यो पनि बढिरहेछ. जब यहाँनिर यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्टबाट यो यहाँसम्म बढ्यो, यसको एउटा म्याक्सिमम आयो. जति यसको स्पिड बढिरहेछ, मोलिकुलर स्पिड बढिरहेको छ, यहाँसम्म अब यहाँसम्म त ठिकै छ, यहाँसम्म बढ्दा पनि यसको यहाँ कम देखिन्छ, मोलिकुलर फ्र्याक्सन कम देखिन्छ. कम हुँदा पनि यसको कम छ र यो ज्यादा मोलिकुलर स्पिड हाई छ र पनि यसको कम छ. यसको यहाँनिर यो पोइन्टमा चाहिँ यसको म्याक्सिमम देखिन्छ, जसलाई भन्छ मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी. यसलाई मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भनिन्छ. अनि यसको फ्र्याक्सन अफ molecules delta n by total number of gas molecules. In the content of the kinetic molecular theory of gases, यो kinetic theory मा हामीले यो ग्यास को मोलिक्युल लिन्छौं. A gas contains a large number of particles in rapid motions. Each particle has a different speed and
each collision between particle changes the speed of the particles. यो जति पनि ग्यासको मोलिक्युल्सहरु छ यिनीहरुको डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन पनि छ, यिनीहरु कोलाइड हुन्छ अनि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा जान्छ अनि यिनीहरुको डिफ्रेन्ट म्याग्निट्युड पनि हुन्छ। यो आइडियल ग्यास चाहिँ होइन, यो रियल ग्यास हो। आइडियल ग्यास भन्नाले आइडेन्टिकल हुन्छ, सबै एक प्रकारको हुन्छ, तर यो चाहिँ रियल ग्यास हो र सबैको आफ्नो डाइरेक्सन छ, आफ्नो म्याग्निट्युड छ। Collisions between particles changes the speed of the particle. An understanding of the properties of the gas requires an understanding of the distribution of particle speeds. The maxwell-boltzmann distribution is used to determine how many molecules are moving between velocities v and v plus dv. Assuming that the one-dimensional distribution are independent of one another, that the velocity in the y and z direction does not affect the x velocity. For example, Maxwell-Boltzmann distribution is given by dn by n equals to m divided by 2 pi Boltzmann constant t to the power half exponential minus mv square by 2 Boltzmann constant multiplied by dv. So this is the Maxwell-Boltzmann distribution equation. Additionally, the function can be written in terms of scalar quantity v, speed v, instead of the vector quantity velocity. This form of the function defines the distribution of the gas molecules moving at different speeds between v1 and v2. In this equation dn by n, this is the fraction of molecules moving and velocity v to v plus dv. And m, what is the m? M is the mass. M is the mass of the molecule. And what is this kb? This is the constant, Boltzmann constant. This is given by the Boltzmann constant. This is the Boltzmann constant. And what is this? This T is the absolute temperature. Thus this is the 4 pi Wells square m by 2 pi Boltzmann constant into temperature to the power 3 of exponential to the power this. This is the equation of the Maxwell-Boltzmann distribution. Relationship between three velocities: most probable velocity, average velocity, and root mean square velocity. Firstly, we will discuss the most probable velocity. What is the most probable velocity? The most probable velocity is the velocity associated with the highest point in the Maxwell distribution. Only a small fraction of particles might have this speed, but it is more likely than any other speed. जस्तै हामीले यहाँनिर देखेको थियौं, जस्तै यो ग्राफ छ हैन,
त्यसमा यहाँ मोलिक्युलर स्पिड छ, यहाँनिर मोलिक्युलर फ्र्याक्सन छ, जसमा चाहिँ टोटल हामीलाई जति नम्बर अफ मोलिक्युल चाहिन्छ, जति नम्बर अफ मोलिक्युल छ त्यसमा हामीलाई चाहिने नम्बर अफ मोलिक्युल्स त्यसको फ्र्याक्सन यता छ, अनि यसको स्पिड यता छ, मोलिक्युलर स्पिड। जति स्पिड बढ्छ त्यति मोलिक्युलर फ्र्याक्सन इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै यो एउटा ग्राफ छ, त्यसमा हामीले जति यहाँ कम्ती मात्रामा हामीले मोलिक्युलर स्पिड बढायो नि अलिकति मोलिक्युलर फ्र्याक्सन बढ्यो है, र जस्तो अलिक इन्क्रिज भयो त्यस्तै यहाँ पनि बढ्यो। जस्तै यहाँ पनि आयो अलिक बढ्यो, मोलिक्युलर स्पिड अलिकति इन्क्रिज भयो, त्यस्तै मोलिक्युलर फ्र्याक्सन पनि इन्क्रिज भयो। जस्तै यो मोलिक्युलर स्पिड अलिक इन्क्रिज भयो तब अलिक यो घट्यो है, घट्दै गर्दै गयो। मिन्स जति यहाँनिर छ यसको स्पिड त यहाँ त हाइएस्ट छ नि हैन, बढ्दै बढ्दै जाँदैछ, तर यसको यहाँनिर चाहिँ कम, यति कम लाइनमा आइरहेछ क्या, कममा आइरहेछ भनेपछि मोलिक्युलर स्पिड जति यसको स्पिड छ त्यति कम नै छ, जति कम छ त्यति कम नै छ भनेपछि, तर एउटा पोइन्टमा यो पोइन्टमा त तर यसको हाइएस्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ यसको म्याक्सिमम फ्र्याक्सन भेटिन्छ, म्याक्सिमम फ्र्याक्सन भेटिन्छ। र यसको यो स्पिडलाई चाहिँ भन्छ मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी भन्छ यसलाई। सो यसको डेफिनेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल velocity. The most probable velocity is the velocity associated with the highest point in the Maxwell distribution. Only a small fraction of particles might have this speed, but it is more likely than any other speed. इसको mathematical expression is under root 2RT by m, where R is the gas constant, T is the temperature, and m is the molar mass of gas. This is the most probable velocity. अर्को के छ भन्दाखेरि अर्को छ एभरेज भेलोसिटी। यो भने के हो? यो चाहिँ एउटा द एभरेज स्पिड इज द सम अफ द स्पिड्स अफ अल द पार्टिकल्स डिभाइडेड बाई द नम्बर अफ पार्टिकल्स, त्यसलाई भनिन्छ एभरेज स्पिड। जस्तै फर इक्जाम्पल यो एउटा ग्यास कन्टेनर छ है, यहाँ ग्यासेसहरु छ, नम्बर अफ ग्यास मोलिक्युल्सहरु छ, नम्बर अफ छ त्यो एन नाम दिए, र हामीलाई यसमा फर इक्जाम्पल मोलिक्युल्स 5 छ अरे, यसमा कहीँनिर 5 छ अरे, 5 मोलिक्युलको स्पिड छ अरे 10 मिटर पर सेकेन्ड। जस्तै 7 को छ अरे 15 मिटर पर स्क्वायर, अनि 10 मोलिक्युल्सको छ अरे 20 मिटर पर स्क्वायर। यो यसको स्पिड भयो,
यसको स्पिडलाई v1 दिए मैले, यसको स्पिडलाई v2 दिए अनि यसको स्पिडलाई v3 दिए अनि यो मोलिक्युल्सलाई n1 n2 n3 अनि एभरेज भेलोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यसको मल्टिप्लिकेसन n1 मल्टिप्लाइड बाई v1 को सम चाहिँ हुन्छ एभरेज, यिनीहरूको एभरेजलाई चाहिँ भन्छ एभरेज भेलोसिटी। जस्तै फर इक्जाम्पल यसको 5 छ, 5 को 10 मिटर पर सेकेन्ड छ, 5 वटा मोलिक्युल्सको 10 मिटर पर सेकेन्ड यसको भेलोसिटी छ, स्पिड छ। मतलब n1 v1 नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ नम्बर अफ 5 मोलिक्युल्स को स्पिड चाहिँ छ मल्टिप्लाइड बाई v1 प्लस यसको एभरेज निकाल्नु पर्यो n2 v2 प्लस n3 सिमिलरली n3 v3 सबको एभरेज टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेपछि यसको एभरेजलाई चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ एभरेज भेलोसिटी। यसको डिफाइन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि द एभरेज velocity is the sum of the speeds of all of the particles divided by the number of particles, सबैको सम divided by number of total molecules। यो एभरेज भेलोसिटी र मोस्ट प्रोबेबल भेलोसिटी। र अर्को हाम्रो छ आरएमएस भेलोसिटी, जसलाई हामीले रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी भन्छौँ। रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी, यसलाई सिम्पल वेमा हेर्दाखेरि, सिम्पल कन्सेप्टको पाराले भनौँ भन्दाखेरि हामीले ग्यास मोलिक्युल्स लियौँ, डिफ्रेन्ट ग्यास मोलिक्युल्स छ यहाँनिर, जसको डाइरेक्सन पनि भिन्दै छ। यसको v1 हेरे, यसको v2, यसको v3, यसको vn, यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो डाइरेक्सन र आफ्नो आफ्नो म्याग्निट्युड छ, डिफ्रेन्ट छ। यो रियल ग्यास हो, यिनीहरू ग्यास मोलिक्युल्स। अब सिम्पल वेमा हेर्नु भन्दाखेरि यो रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी भनेपछि भेलोसिटीको स्क्वायर को मिन को रुट, यसरी सिम्पल कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ। अब भेलोसिटीको स्क्वायर अब हामीले लियौँ भेलोसिटी v1 को स्क्वायर, v2 को स्क्वायर, v3 को स्क्वायर, vn को स्क्वायर, यिनीहरूको मिन भनेको के हो, नथिङ बट इट इज एभरेज। एभरेज भनेपछि हामीले यसको सम गर्नु पर्यो, यसको एभरेज टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स n भनेपछि यसलाई नै हामीले यहाँनिर रुट छ भनेपछि अन्डर रुट होलको भनेपछि यसलाई नै हामीले VRMS भन्छौँ। सिम्पल कन्सेप्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ यसको। अब भेलोसिटीको स्क्वायर को एभरेज भन्दा मिन को अन्डर रुट, यसलाई नै आरएमएस भेलोसिटी भन्छौँ। र कुरा के चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि ग्यासेसमा रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी इक्वल हुन्छ के को, ग्यास स्टेटमा चाहिँ VRMS इक्वल हुन्छ 3RT/m को। यो R के हो,
r हो, यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ 8.314 जुल पर मोल केल्भिन। T के हो? What is this T? T is the temperature in Kelvin. यो Kelvin, in Kelvin मा हुन्छ, temperature in Kelvin. What is this M? This M is the mass. This is the molar mass of gas. यो हाम्रो निस्किन्छ kg मा, in kg, र हाम्रो यो VRMS निस्किन्छ in मिटर पर सेकेन्ड्स मा। यो चाहिँ ग्यास, हाम्रो ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। यो हाम्रो अब हाम्रो यसको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालौं। जस्तै यो ग्यास छ, मोलिक्युल अफ ग्यास, यसको स्पिड छ v1, यसको v2 छ, यसको v3 छ, अनि यसको vn छ। यो ग्यास मोलिक्युल्सको यिनीहरुको टोटल काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ? टोटल काइनेटिक एनर्जी सी हाफ m इसको v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर प्लस हाफ m vn स्क्वायर, हाफ bn m स्क्वायर इक्वल्स टु हाफ। यति भएमा हामीले के कमन देख्दैछौं? हाफ र m, हाफ र m, हाफ र m, हाफ र m कमन छ। हाफ र m कमन निकाल्यौं, बचेको के छ? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर। यो यति र यो र यसमा सिमिलर देख्दैछौं नि। हामीलाई निकाल्नु त यो हैन, यो त मैले जस्ट एउटा कन्सेप्ट मात्रै क्लियर गरेको। हामीलाई निकाल्नु पर्ने त यो हो नि त, यो हो नि त 3RT/m √3RT/m, यो निकाल्नु पर्यो नि त। यो त जस्ट अ कन्सेप्ट एउटा क्लियर गर्नु मात्रै हो भनेको। अब यसलाई यो निकाल्नुको लागि सी यो र यो सिमिलर देखिन्छ नि, हैन? अगर हामीले यसलाई मल्टिप्लाइड बाइ n र डिवाइड बाइ n गर्यो भने के फरक पर्दैन? र यो भनेको यो सेम छ, सिमिलर छ भनेपछि यसको प्लेसमा यो राख्नु मिल्छ। त्यसो भए हाफ m vrms स्क्वायर, स्क्वायर राख्दै मैले रुट हटाएर स्क्वायर इन्टु n, हैन? 1 मोल अफ ग्यासमा कति मोलिक्युल हुन्छ? 1 मोलमा एभोगाड्रो नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, हैन? जस्तै फर 1 मोल अफ ग्यास, जस्तै 1 मोल अफ ग्यास n मा चाहिँ एभोगाड्रो नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, n इक्वल्स टु na। त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी, लुक, काइनेटिक एनर्जी फर 1 मोल अफ ग्यास चाहिँ कति हुन्छ? हाफ mvrm, यो n को बदली हामीले na राख्न मिल्छ। 1 मोल अफ ग्यास इक्वल्स टु हाफ mvrms स्क्वायर इन्टु एभोगाड्रो नम्बर भनेपछि m भने के हो? 1 मोलिक्युल्स को मासमा नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन 1 मोल चाहिँ मोलर मास भनेपछि m इक्वल्स टु मोलर मास इन्टु एभोगाड्रो नम्बर, हैन? भनेपछि हाफ mvrms स्क्वायर भनेपछि 3/2RT भयो यता, हाफ mvrms स्क्वायर भनेपछि यो 2 क्यान्सल, v यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि vrms इक्वल्स टु √3RT/m, sorry 3RT/m. This is the RMS velocity.